So, we know the importance of reading affirmations and all that. But then, what will Sir want to say? Why is it important to read the affirmations, especially read daily? சார், எங்களுக்கு இந்த அறிக்கைகளை படிக்கிறதோட முக்கியத்துவம் தெரியும். இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? எதனால் நாங்கள் இந்த அறிக்கைகளை படிக்கணும்? எதனால் நாங்கள் இந்த அறிக்கைகளை தினமும் படிக்கணும்? இந்த அறிக்கைகளை படிக்கிறதோட முக்கியத்துவம் என்ன? Sometimes we have a good life. No one is angry with us. No one is unhappy with us. That one, before you sleep, read forgiveness. Every time I sleep at night, I just say, I recite the whole thing and I sleep. There's some tantric would have made something wrong with that fellow. Some black man would have removed the ball angry with me. I just now, please forgive me if I have knowingly or unknowingly hurt you by removing any of the black magic that you highlights. That's all. That's all. Sometimes you are working in an office environment, it's a very hostile environment. You probably have to read before you go to work, and you work during lunchtime, and before you come back you have to read. It all depends on the situation you are in. We do not know. The neighbor can be very unhappy with you. Do divine fire. Sometimes you have to do all of it until they change. Sometimes they don't change, you got to keep on doing. That's what I'm saying. I'm not saying you must do 3 times a day or 4 times a day. Depend. I say, okay, do for 2 weeks and come back to me. And then we see how. That's all. Like that. We don't know, we cannot say this is it. Just say whoever is not happy with me from my family or my husband's family or my work, just put everything like that's all. That's all. That's all. Anybody who is not happy with me from my family, husband's family, from the work I'm doing, or from my neighborhood. That's all. Just put everything. No, but if you don't do it, and then something you do it after 6 months, when the cord becomes so strong, flow won't go. You understand? You start doing little by little. When you start doing, okay, gone. Then gone. So sometimes you do it so often, your aura becomes so strong, that thing cannot penetrate you. Your focus is so strong, they cannot penetrate you. You understand? I have a lot of, it's not a shield. The shield of forgiveness, where this cord cannot enter, will just break down. That's all. That's what you have to become. A very strong force of divine fire, divine light. It cannot, the fire is so strong, this thing cannot come inside. That's all. Finish. So I'm saying, at the very beginning, do it as much as you can. I'm being a divine fire, I am the purity God is I. Start doing. சார் பதில் சொல்கிறாரு, சில நேரங்களில் நாம் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழுவோம். யாருமே நம்ம மேலே கோபமாக இருக்க மாட்டாங்க. யாரும் நம்ம மேலே மன வருத்தத்தோடையோ ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லாத ஒரு மனநிலையோடையோ இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மன்னிப்பு அறிக்கையை படித்தா போதும். ஒரு வாட்டி தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் தினமும் நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா? இந்த மன்னிப்பு அறிக்கைகளை ஒன்று விடாமல் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவேன். ஏதாவது ஒரு தாந்திரிகர் என் மேலே கோபமாக இருப்பார். அவர் யாராவது ஒருத்தருக்கு இருண்ட சக்தியோ இல்லை ஒரு செய்வினை அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுருப்பார். அதை நான் இந்த இரண்டு ஆற்றல் நீக்கிற சமயத்தில் நீக்கியிருப்பேன். அதனால் அவங்க என் மேலே கோபமாக இருப்பாங்க. அதனால் தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிருங்க. நான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ உங்களை காயப்படுத்தியிருந்தால் என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். அதோட நான் யாரோடைய இருண்ட ஆற்றலை நீக்கும்போது ஏதாவது உங்களுக்கு அதனால் ஏதாவது தொந்தரவு இருந்ததுன்னா அதுக்காகவும் என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் தூங்கிடுவேன். அவ்வளோதான், அவ்வளவே தான். சில நேரங்களில் நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க, உங்களோட ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு எதிரான இல்லை விரோதமான ஒரு சூழல் இருக்குது. அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்கள் வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அறிக்கைகளை படிக்கணும். வேலைக்கு போயிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்ற இடைவெளி இருக்கும் இல்லையா, அந்த இடைவேளை அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒருக்கா படிக்கணும். தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் ஒருக்கா படிக்கணும். இதெல்லாம் நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து மாறுபடும். ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியாது, உங்களோட சுற்றி இருக்கிற உங்களோட அண்டை வீட்டார் அவங்கெல்லாம் உங்கள் மேலே கொஞ்சம் வருத்தத்தோடு இருக்கலாம். அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? உங்களுக்கு தெய்வீக நெருப்பு சொல்லணும், அவங்களுக்கு மன்னிப்பு படிக்கணும். சில நேரங்களில் நீங்கள் எது வரைக்கும் செய்யணும் அப்படின்னா அவங்க மாறுற வரைக்கும் செய்யணும். அவங்க மாறவே இல்லைன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். தொடர்ந்து அவங்க எவ்வளோ நாள் முடியுமோ அவ்வளோ நாள் நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இதை தான் நான் சொல்கிறேன். நான் உங்ககிட்ட எப்படி சொல்ல மாட்டேன், நீங்கள் 3 வேளை படிங்க 4 வேளை படிங்க போதும் அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன்.
இதெல்லாமே உங்களோட நீங்கள் இருக்கிற நிலையை பொறுத்து மாறுபடும். அதனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்கள் ஒரு 2 வாரம் படிங்க, அதுக்கப்புறம் திருப்பி என்கிட்ட வாங்க, எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஏன்னா எனக்கு தெரியாது இல்லையா நீங்கள் எப்படி எந்த நிலைமையில் இருக்கிறீங்க அப்படின்றது. அதனால் இதோட போதும் அப்படின்னு நான் சொல்கிற மாதிரி என்னால் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போது சுற்றி இருக்கவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க, இப்போ யாருன்னே தெரியாதவங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு. அதுக்கு சொல்கிறாரு, யாரெல்லாம் என் மேலே மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ, கோபமாக இருக்காங்களோ, அவங்க என்னோட குடும்பத்திலையா இருக்கட்டும், என்னோட கணவரோட குடும்பத்திலையா இருக்கட்டும், என்னோட வேலையில் இருக்கட்டும், இப்படி எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்த்து படிச்சிருங்க, அவ்வளோதான். யாரெல்லாம் என் மேலே கோபமாக இருக்காங்களோ, மன வருத்தத்தோடு இருக்காங்களோ, என் குடும்பத்துலேயோ, என்னோட கணவரோட குடும்பத்துலேயோ, நான் செய்கிற வேலையோ, நான் என்ன வேலை செய்கிறேனோ அதனால் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் கோபமாக இருந்துச்சுனாவோ, என்னோட அண்டை வீட்டார்களோ, இப்படி எல்லாரையுமே சேர்த்து மொத்தமாக சேர்த்து படிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலை, ஒரு 6 மாதம் கழித்து நீங்கள் மறுபடியும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? அவங்க உங்களுக்கு அனுப்புகிற அந்த கார்டோ, அந்த இருண்ட ஆற்றலோ ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக மாறி இருக்கும். அப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்டி படித்தா போயிடுமா? போவாது. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா? அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிங்க, சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. நீங்கள் சொல்ல சொல்ல ஒரு நாள் அது போகும், அப்புறம் ஒரு நாள் அது மொத்தமாக போயிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பித்து ஒரு நாள் அது மொத்தமாக போயிடும். சில நேரங்களில் நீங்கள் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களோட ஒளி, நம்மளோட ஆரா, அதை தான் சொல்கிறாரு, நம்மளோட ஆரா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக மாறிடும். இவ்வளோ சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போது அவங்க யாரோ ஒருத்தரும் நம்மளுக்கு அனுப்புகிற அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி, அந்த இருண்ட ஆற்றல், இந்த ஒளியை தொலைச்சிக்கிட்டு நம்மளை தாக்க முடியாது. உங்களோட மன்னிப்பு ஆறா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும்போது அவங்களால இந்த மாதிரி அவங்களோட அந்த இருண்ட ஆற்றலால் உங்களோட ஒளியை தொலைச்சிக்கிட்டு உள்ளே வர முடியாது. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா? இது ஒரு கவசம் மாதிரி, இந்த மன்னிப்புன்றது ஒரு கவசம் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். அந்த கவசம் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கணும். அப்போது இவங்க அனுப்புகிற இந்த கார்டு உங்கள் கிட்டேயே வராது, உங்கள் ஆறாக்கு வெளியவே போயிடும். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஆகணும். புரியுதா? நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆற்றலாக நீங்கள் இருக்கணும், ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு தெய்வீக நெருப்பாக, தெய்வீக ஒளியாக நீங்கள் இருக்கணும். உங்களோட தெய்வீக நெருப்பு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும்போது அவங்களோட இருண்ட ஆற்றல் உங்களால் உங்கள் கிட்ட வரவே முடியாது. அவ்வளோதான். அதனால் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் உங்களால் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. மன்னிப்பு அறிக்கைகளை திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டே இருங்க. அப்போ தான் இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும். நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறேன், நான் இறைவனின் விருப்பத்திற்கேற்ப தூய்மையாக வாழ்கிறேன், அதை சொல்ல ஆரம்பிங்க. சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. நன்றி, நன்றி, நன்றி.